ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीता मंत्रस्य नारदरी सेव्यति छंद श्रीकृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्मबीजं भक्तिशक्ति ज्ञान वैराग्य किलकम मम श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्धार्थे पाठे विनियोग कस्तूरी तिलकं ललटपटले वक्षस्थले कस्तब्धं नाशग्रीवरवक्तिकं करतले वेणुकरकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचदं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितविजयते गोपालचूडामणि अस्ति शतनिक्राग्रविकलात् कल्पपशुना प्रोतं वस्तुतविर्नादल हरिनिर्वाणनिर्वकुलं शस्तनिबिन्दौलिविलसदकुपिसहस्रावृतं हस्तनस्तनतापवर्गमखिलधरं कुशरकृतिः श्रीभगवान्नामयात्मकक्षरूपिणे श्रीमद्भागवताय नमो नमः। एतद् सचन्दनगन्धपुष्पं समर्पयामि। एतद् सचन्दन तुलसीपत्रं समर्पयामि। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवतेर आरती प्रस्तुत प्रयोजने ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति की ये पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति के दिए पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी,
ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत ये मधुर बोल जगफंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगफंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे राम ही घनश्याम यही हे राम ही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 पापियों को पाप बोल भागवत भगवान की जय जय श्री राधे वंदे अहं श्री गुरु श्री ज्योतपद कमल श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवा साद्वैतं सवधूतं हरिजाना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओम आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावधिवच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमोस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतापते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिय।
वृंदा वै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिरोषि सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ গ্রন্থের প্রারম্ভে করি মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের শরণ এই তিনেরই শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय महाप्रभु। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। जय महाप्रभु। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। परम दयाल पतित पावन श्री गौर हरि भगवानेर अशेष कृपा अशेष अनुकम्पा राधा माधवेर अहेतुकी कृपा करुणाय आज की এই গৃহস্বামীর নবনির্মিত এই গৃহ এবং এই গৃহপ্রবেশ কালে আজকে এই পরম সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে परम सुमांगलिक भागवत कथार दिव्य आयोजन एवं এই आयोजने जे सकल गौर भक्तवृंद भक्तजन भक्तिमती मा যারা কৃপাপূর্বক আগমন করেছেন শ্রী ভগবানের অমৃতময়ী কথা আস্বাদন করার জন্য সর্বাগ্রে ব্যাসপীঠ থেকে আপনাদের শ্রীচরণে জানাই অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম। तत्परे प्रणाम जानाई आमार परम दयाल भगवत अभिन्न श्री गुरुदेवेर आतुल चरणे। हे गुरुदेव अपनी प्रसन्न हन कृपा करुन आपनार कृपार द्वारा जेन किछु हरि कथा आमार मतो अज्ञजनेर मुखे उच्चारित हय। तत्परे प्रणाम जानाई पितामातार आतुल चरणे যাদের একান্ত কৃপা আশীর্বাদে ভক্তি পথে আসতে পেরেছি সেই পিতামাতার আতুল চরণে দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে আসুন আজকে এই পরম সুমাঙ্গলিক ভাগবত কথার আয়োজনে বর্তমান সময়টি আমরা ভাগবতীয় কথা আস্বাদনের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করব এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করব। हरे कृष्ण। जय श्री राधे। तो आमादेर परम सौभाग्य आज के आबारो एकटी सुंदर दिन पेয়েছি যেখানে আমরা সাধু সঙ্গে বসে দিব্য হরিকথা সুযোগ পেয়েছি। ধীর স্থির চিত্তে সেই কথা শ্রবণ করুন এবং এই কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে সার্থক করুন।
কথা তো অসীম অনন্ত। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কথা বলে শেষ করতে পারে না, আমার মতো ক্ষুদ্র জীব কতটুকুই বা আস্বাদন করাতে পারি। যাই হোক, আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে আমার মুখে ভগবান যতটুকুই উচ্চারণ করাবেন ততটুকুই আস্বাদন করবেন। এবারে আমার কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নেই, কোনো জ্ঞান ভক্তি নেই। আপনারা বৈষ্ণব ভক্তজনেরা কৃপা করুন, আপনাদের কৃপার দ্বারা যেন কিছু হরিকথা উচ্চারিত হয়। তো আমরা আমাদের এই জড়জাগতিক জীবনে সুখের জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সকলে সচেষ্ট হই। আমাদের এই জড়জাগতিক জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থ সম্পদ, বিত্ত, বৈভব ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন, এর জন্য আমরা খুব সচেষ্ট হই। তাহলে আমরা যদি আমাদের বর্তমান জড়জাগতিক জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্য, বৈভব ইত্যাদির জন্য সচেষ্ট হই, তাহলে কেন আমরা আমাদের আত্মিক কল্যাণের জন্য সচেষ্ট হব না? আত্মিক কল্যাণটি কেন আমাদের পেছনে পড়ে থাকবে? যদি এ জন্মেই আমাদের সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য, বৈভব প্রয়োজন হয়, তার কথা চিন্তা করি, তাহলে আমাদের আত্মিক কল্যাণের কথাটি কেন এই জন্মে চিন্তা করব না? কেন সেটাকে পিছনে রেখে দেব? তাহলে আমাদের আত্মিক কল্যাণের কথাটি এই জন্মে এখনই চিন্তা করতে হবে। জড়জাগতিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদের কথা যেমন চিন্তা করব, ঠিক তেমনি করে আমাদের যেটি আসল চিন্তন করার প্রয়োজন, নিজের আত্মিক কল্যাণ, সেই কল্যাণের কথাটি এ জন্মে এখনই চিন্তা করতে হবে। আর এই চিন্তনটি নিজেকেই করতে হবে, কেউ করিয়ে দেবে না। আমাদের আত্মিক কল্যাণ, নিজের কল্যাণের কথা নিজেকেই চিন্তা করতে হবে। আপনার এই জাগতিক জীবনে যদি বিচার করে দেখি, আমাদের ধরুন আমার বাজারটা কেউ করে দিল, রান্নাও করে দিল, আমার সেবা দ্রব্য মুখেও তুলে দিল, কিন্তু চর্বণটা কে করবে? চর্বণটা কে করবে? নিজেকেই করতে হবে। তো সেজন্য আমাদের আত্মিক কল্যাণ, আমাদের মনুষ্য জীবন কিসে সার্থক হবে, সেই কল্যাণটা কিন্তু আমাদের নিজেকেই করতে হবে। তার জন্য নিজেকেই সচেষ্ট হবে, কেউ করে দেবে না। নিজেকেই নিজে সচেষ্ট হতে হবে, তৃষ্ণিত থাকতে হবে। তৃষ্ণা পেলেই তো আমরা জল সেবা করব। তো সেই তৃষ্ণা ঠিক তেমনি করে আমাদের আত্মিক কল্যাণে তৃষ্ণা থাকতে হবে, যেন আমরা আমাদের আত্মিক কল্যাণ, আত্মা কিসে খুশি হবে, তার কিসে কল্যাণ হবে, শুধু জড়জাগতিক না, এই দেহ সুখের কথা না, দেহের ভেতরে যে আত্মা, সে আত্মা আনন্দের পিছনে ছুটবেন। আগে হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ যা শ্রী রাধে, হ্যাঁ ধীরে সুস্থে করে দেন আর কথার দিকে ধ্যান দেন। হরে কৃষ্ণ। তাহলে আমাদের সংসারটা হলো জলসা। সেই জলসার আসরে এখানে সুখের কোনো অভাব নেই। এখানে কামনা বাসনা আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আপনি এই জড়জাগতিক আনন্দে মত্ত হওয়ার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনার জীবনে আগুন লেগে গিয়েছে। কি আগুন? ত্রিতাপ জ্বালা, আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এই তিন প্রকার জ্বালা আপনাকে ব্যথিত করছে। আচ্ছা, কথা বলবেন না বাবা, একটু আস্তে, একটু আস্তে কথা বলবেন না, একটু আস্তে।
হরে কৃষ্ণ, আস্তে 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 মা, একটু আস্তে আস্তে, একটু সময় আমরা 1 ঘন্টা শ্রবণ করব। আসলে কি জানেন, আপনাদেরকে আমি দোষ দেব না, এই জন্য হরিকথা অনেক হয়, অনেক পাড়ার মোড়ে মোড়ে হরিকথা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের কল্যাণ কিছু হচ্ছে না। যেখানেই ছিলেন সেখানেই আছেন, কিছু মনে করবেন না, অপরাধ নেবেন না। যে জায়গায় ছিলেন সেই জায়গায় আছেন, ভক্তিপথে এগোতে পারেন, ঠিক ভক্ত হতে পারেননি। কেন বলুন তো? হরিকথার সঞ্জীবিনী সুধা ভেতর পর্যন্ত যায়নি। আসলে আমরা তো এই জড়জগতে মোহগ্রস্ত, জড়জগতিক কথার মধ্যে আমাদের মন চলে যায়, জড়জগতিক চিন্তনে আমাদের মন ধাবিত। আমাদের আত্মিক কল্যাণ করার কারো ইচ্ছে নেই, চাই আত্মিক কল্যাণ। তাহলে যে কথা আমরা আলোচনা করছিলাম, যে আমাদের এত কিছু আনন্দ, এত কিছু জড়জগতিক সংসারে আছি, এর মধ্যেও কিন্তু আগুন লেগেছে। আগুন হলো ত্রিতাপ জ্বালা, আদি দৈবিক, মানে ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, তুষারপাত, প্রবল গ্রীষ্মাধিক্য, এই যে প্রচন্ড গরম চলছে, প্রবল বন্যা, তুষারপাত, বজ্রপাত ইত্যাদি ইত্যাদি, আমাদের যে কষ্টগুলো জীবনে আসে, এটা হলো আদি দৈবিক কষ্ট। আর আধ্যাত্মিক কষ্ট কি না, আমাদের আধ্যাত্মিক কষ্ট হলো আমাদের শরীর থেকে যে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, প্রেসার, সুগার, থাইরয়েড ইত্যাদি ইত্যাদি, এখন নানান ব্যাধি যুক্ত হয়েছে। এই যে ব্যাধিগুলো, এই কমন ব্যাধিগুলো, এগুলোই আমাদের যে কষ্ট দেয়, এটাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক কষ্ট। আদি দৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আদি ভৌতিক, ভূত প্রেত পিশাচ সরীসৃপ মাঝে মাঝে আমাদের আক্রমণ করে। সর্প দংশন করে দিল, কুকুর কামড়ে দিল, ভূত প্রেত পিশাচের আক্রমণ, এই যে কষ্ট, এই কষ্টকে বলা হয় আদি ভৌতিক। তাহলে আদি দৈবিক, আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, 3 প্রকার কষ্ট আমাদের মনুষ্য জীবনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আগুন নেভানোর জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। আগুন নেভানোর জন্য আগে সচেষ্ট হতে হবে, কেন আগুন যদি নেভাতে না পারেন, তাহলে এই সংসারে প্রকৃত সুখটা আপনি পাবেন না। তাহলে আগুন, ওই সুন্দরী রমণী বাহু আলিঙ্গন করার জন্য ডাকছে, কিন্তু যদি আমার পেছনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়, আমি সুন্দরী রমণীর দিকে যাব না, জলের দিকে যাব আগুন নেভানোর জন্য। ঠিক তেমনি করে শাস্ত্র বলছে, যদি আমাদের জীবনে এই 3 প্রকার আগুন, এই আগুন নেভাতে হয়, আমাদের সাধু বৈষ্ণব ভক্তজনের শ্রীমুখ থেকে আস্বাদিত ভাগবতীয় কথাধারা, সেই জলধারায় আমাদেরকে স্নাত হতে হবে। তবেই কিন্তু আমাদের ত্রিতাপ জ্বালা দূর হবে, প্রকৃত কল্যাণ হবে, প্রকৃত মঙ্গল হবে, প্রকৃত সুখ আমরা সংসারে খুঁজে পাব। জানবেন, রসগোল্লা, শুধু রসগোল্লা কেন, সুন্দর সুন্দর মিষ্টি দোকানে সাজানো থাকে। আমরা যখন পাশ দিয়ে যাই, মনে হয় অনেক সময় যদি ওই সুন্দর মিষ্টিগুলো আস্বাদন করতে পারতাম, ইচ্ছে একটু হয়, কিন্তু অতটা গুরুত্ব দিই না, চলে যাই। কিন্তু যদি সেই সুন্দর মিষ্টি দোকান থেকে নিয়ে এসে আমার পাশে কেউ বসে সেবা করতে থাকে, তাহলে খুব ইচ্ছে হয়ে যায় যে আমিও যদি একটু সেবা করতে পারি। ঠিক তেমনি করে সাধু বৈষ্ণব ভক্তজনের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত আস্বাদিত যে ভাগবতীয় কথা মিষ্টি, সেই মিষ্টি সেবার জন্য আমাদের তো উৎসুক হওয়া দরকার, আমাদের তো সচেষ্ট থাকা দরকার, আমরাও যেন সেই আস্বাদনটা নিতে পারি। কিন্তু আমরা সেই আস্বাদন করতে চাই না। কি সেই আস্বাদনটাই আমরা করতে চাই না। জড়জগতিক বিভিন্ন প্রকার উৎসব ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সেই মোহে ব্যস্ত, প্রকৃত কল্যাণের দিকটা আমরা চিন্তা করতে পারি না, চিন্তা করি না। তা আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হবে না, হরি কথা শ্রবণে, সাধু সঙ্গে বসে
দিব্য হরি কথা শ্রবণের দ্বারা আমাদের আত্মিক কল্যাণ হবে, আমাদের ত্রিতাপ জ্বালা দূরীভূত হবে, প্রকৃত মঙ্গল প্রকৃত সুখ আমাদের জীবন হবে। তাই আজকে সেই রকম একটি সুন্দর দিব্য সেই ভাগবত কথা শ্রবণের দিন, শ্রবণের সুযোগ আমরা প্রাপ্ত করেছি। অতএব সেই সুযোগটা হারাবেন না। অনেকে মনে করতে পারেন এইরকম সুযোগ আরো আসবে, পরে আস্বাদন করা যাবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে আমাদের জীবনের যে দীপটি, সেই দীপটি যে কোনো সময় নিভে যেতে পারে। হয়তো আগামীকাল আমি সকালে আর ঘুম থেকে উঠতে পারবো না, এমনও হতে পারে। তা আমাদের জীবন দীপটি যে কোনো মুহূর্তে নিভে যেতে পারে, তার জন্য আমাদের এখনই সচেষ্ট হতে হবে, এখনই শ্রবণ করতে হবে। জীবনে যতক্ষণ যতটুকু প্রাণ আছে দিব্য হরি কথা আস্বাদন করুন এবং আত্মিক কল্যাণের পথ প্রশস্ত করুন। তা আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই গৃহস্বামী সুন্দর করে গৃহ নির্মাণ করে সেই গৃহের প্রবেশ উপলক্ষে ভাগবতীয় কথা, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অধরামৃত প্রসাদের আয়োজন করেছেন। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়, বড় আনন্দের বিষয়। এমনি করে গৃহপ্রবেশের উৎসব করতে হয়, ভাগবতীয় কথা ব্যবস্থা করতে হয়, ভগবত প্রসাদের আয়োজন করতে হয়। এই সংসার কৃষ্ণের সংসার করো, ছাড়ি অনাচার, ভগবতময় সংসার করো। তো এই জন্য আমাদের সৌভাগ্য, সেই ভাগবত কথা আমরা শ্রবণ করতে বসেছি। তো প্রসঙ্গ বর্তমানে আমরা যে ভাগবতের কথা আস্বাদন করব, এই ভাগবত কথা দেবতাদেরও দুর্লভ, দেবতারাও সহজে পায় না। সেই কথা আমরা শোনার জন্য বসেছি। কম সৌভাগ্য। চতুর্বর্গের ফল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি পর্যন্ত ভাগবত থেকে প্রাপ্ত করা যায়। সেই ভাগবত আমরা শ্রবণ করার জন্য বসেছি। তখন ভাগবতের দিব্য লীলা প্রসঙ্গ আমরা শ্রবণ করব। যদ্যপি ভাগবতে 18,000 সংস্কৃত শ্লোক, 335টি অধ্যায়, 12 স্কন্ধ, বৃহৎ গ্রন্থ, সপ্তাহকাল আস্বাদন করতে হয়, কিন্তু আমাদের সেই সময় নাই, অল্প সময়। কিন্তু ভাগবতের মহিমাতে বলেছে যে যদি ভাগবতের একটা অর্ধমাত্র শ্লোক আস্বাদন করা যায়, সেটাও তার দ্বারাও ভাগবত ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত করা যায়। সুতরাং আমরা ভাগবতের কিঞ্চিত লীলা প্রসঙ্গ আস্বাদন করব। শ্রীমদ্ ভাগবত 10ম স্কন্ধে, শ্রীমদ্ ভাগবতের কটি স্কন্ধ? 12টি স্কন্ধ, মানে 12টি ভাগ। 10ম স্কন্ধ থেকে শ্রী ভগবানের দিব্য লীলা কথা। কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দ, সর্বকারণের কারণ। সেই কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, সেই কৃষ্ণচন্দ্র ভগবানের দিব্য কথা আলোচনা হয়েছে। কে বলেছেন? বক্তাকে সুখদেব গোস্বামী পাদ, শ্রোতাকে পরীক্ষিত মহারাজ, যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত। 7 দিন পর তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে। তাই মৃত্যুর পূর্বে তিনি এমন কিছু প্রাপ্ত করতে চান যার দ্বারা গোবিন্দ চরণটি তিনি পেতে পারবেন। শ্রী গোবিন্দের রাঙা চরণটি লাভ করবেন, তার জন্য কি সাধন আছে? সেই সাধন করার জন্য উনি বসেছেন। আর সুখদেব গোস্বামী পাদ তিনি তার সমাধান দিয়েছেন যে এই আসন্ন মৃত্যু পথযাত্রীর একমাত্র কর্তব্য হলো সদাসেব্য সদাসেব্য ভাগবতীয় কথা, সদাই ভাগবত কথা শ্রবণ করতে হবে। তাই সেই দিব্য ভাগবতীয় কথা সুখদেব গোস্বামী পাদ শ্রবণ করাচ্ছেন, পরীক্ষিত মহারাজ শ্রবণ করছেন। পরীক্ষিত মহারাজ কেমন শ্রবণ করছেন?
প্রায় উপবেশনে বসে কোনো আহার তো দূরের কথা, জল পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। হরিকথায় তিনি মত্ত হয়েছেন, তার মধ্যে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব, শ্বেত পুলক অশ্রু আদি ঝরে পড়েছে। হরিকথা এমন ভাবে হরিকথায় মজে গিয়েছেন, এই দৈহিক ক্ষুধা তৃষ্ণা আর তার মধ্যে নাই। তাহলে আমাদের হরিকথা এমন ভাবে হরিকথার প্রতি তৃষিত হতে হবে, হরিকথার জন্য উৎকণ্ঠা থাকতে হবে, যেখানে হরিকথা শ্রবণ করলে আর বাইরের কোনরূপ যেন কোনো সাংসারিক চিন্তা, সাংসারিক কোনো বিষয় আমাদের মধ্যে না প্রবেশ করে। এমনকি দেহের ক্ষুধা পর্যন্ত চলে যায় হরিকথা দ্বারা, আত্মা তৃপ্ত হয়ে যায়। আত্মা তৃপ্ত হলেই তো সব তৃপ্তি, তস্মিন তুষ্টি জগৎ তুষ্টি। তো সেই জন্য হরিকথা সেভাবেই শুনতে হবে। দিব্য সেই হরিকথা পরীক্ষিত মহারাজ শ্রবণ করছেন, সুখদেব গোস্বামী পাদ শ্রবণ করাচ্ছেন। সেই পরীক্ষিত মহারাজ দশম স্কন্ধে এসে জিজ্ঞাসা করছেন, সুখদেব গোস্বামী পাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন। রাজোবাচ, রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, মানে রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু কৃপা করে আপনি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং সেই ভগবানের দিব্য লীলা কথা শ্রবণ করা। মানে এর আগে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন ভক্ত চরিত্র তথা ভগবানের বিভিন্ন অবতার লীলাগুলো শ্রবণ করেছেন সুখদেব গোস্বামী পাদ, পরীক্ষিত মহারাজ শ্রবণ করেছেন। দশম স্কন্ধে এসে পরীক্ষিত মহারাজ যার কাছ থেকে অবতার হয়, যিনি সর্ব অবতারের অবতরী ভগবান কৃষ্ণ, তার কথা শুনতে চেয়েছেন। প্রভু কৃপা করে সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের কথা, তার লীলা কথা বর্ণনা করুন। তা শুরুতেই বলা হচ্ছে রাজোবাচ, রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, মানে পরীক্ষিত রাজা জিজ্ঞাসা করছেন, প্রভু বলুন। তাহলে রাজোবাচ কেন? পরীক্ষিত কি এখনো রাজা আছেন? পরীক্ষিত রাজা ছিলেন, এক সময় শশাকরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন পরীক্ষিত। কিন্তু যখন তিনি ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত হলেন, তখন তো তিনি রাজ্য পুত্র জন্মেঞ্জয়কে দিয়ে দিয়েছেন। রাজবেষ্ট পর্যন্ত পরিত্যাগ করে একখণ্ড বস্ত্র উত্তরীয় অবলম্বন করে কাঙাল বেশে গঙ্গার তীরে বসেছেন, দিব্য হরিকথা শুনছেন। তা এখন তো তিনি কাঙাল, তার সমস্ত রাজ ঐশ্বর্য তো পুত্রকে দিয়ে দিয়েছেন, তাহলে তিনি তো রাজা নয়। কিন্তু ভাগবত বলছেন রাজোবাচ, রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, পরীক্ষিত এখনো রাজা আছে? ভাগবত বলছেন হ্যাঁ, পরীক্ষিত এখনো রাজা আছে। এখনো কেন? যতদিন এই বৈষ্ণব জগৎ থাকবে পরীক্ষিত ততদিন রাজা কেন? রাজা ধীরাজ হয়ে বসে থাকবেন। বলে কেন তিনি রাজা থাকবেন? রাজ সম্পদ দিয়ে দিল, রাজ বেশটা পর্যন্ত পরিত্যাগ করলো, কাঙাল বেশে গঙ্গার তীরে বসে ভাগবত শুনছেন, এখনো তিনি রাজা। বলে ওই সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করেও পরীক্ষিত রাজা উনি গঙ্গার তীরে বসে নতুন এক সম্পদ পেয়েছেন, যে সম্পদটা ওই জড়জগতের সম্পদের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান। কোন সেই সম্পদ? রাধা কৃষ্ণ প্রেমধন সম্পদ। দিব্য ভাগবতের কথা শ্রবণ করছেন, রাধা কৃষ্ণ প্রেমধন সম্পদটাকে জীবনে তিনি প্রাপ্ত করেছেন। এই রাধা কৃষ্ণ প্রেমধন সম্পদ যিনি জীবনে আনতে পারবেন, তিনি হলেন প্রকৃত ধনী। তো এই ধনটা পরীক্ষিত মহারাজ পেয়েছেন। এই যে কৃষ্ণ ভক্তি ধন, এটাই হলো জগতের সব থেকে বড় ধন। এটা কে প্রমাণ করেছেন? পতিত পাবন গৌর হরি ভগবান। কোথায় প্রমাণ করেছেন? না, গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে। রামানন্দ রায় মহাপ্রভু সবকিছুই জানেন, সমস্ত তত্ত্ব, তিনি তো ভগবান, তার অবগত। তবুও ভক্তের শ্রীমুখ থেকে তত্ত্ব কথা জগতে প্রচার করবেন, তাই সেই ভক্ত রামানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন, সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি? সম্পদের মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি?
এই জগতে তো অনেক সম্পত্তি আছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন সম্পদকে শ্রেষ্ঠ বলবো? সম্পদের মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি? রামানন্দ কি বললেন? রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন যার সেই বড় ধনী। রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন যার সেই হলো ধনী। এই জগতে আপনার অনেক ধন সম্পদ অর্থ প্রাচুর্য থাকতে পারে, এর দ্বারা আপনার কল্যাণ কিছু হবে না। এর দ্বারা এই সকল সম্পদ এর মোহে আপনার জীবনে বেশ কিছু পাপ হয়ে যাবে। পাপের দ্বারা আপনি নরকে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করবেন, নরকে যাবেন। কিন্তু যদি আপনার কৃষ্ণ প্রেমধন সম্পদ জীবনে থাকে, এই সম্পদ আপনাকে কৃষ্ণের চরণ পাইয়ে দেবে, আপনার মনুষ্য জীবন সার্থক হয়ে গেল। তাই রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন। হতে পারে লোকটি মূর্খ, অজ্ঞ, দরিদ্র, গরিব, সে সবার নিচে সবার পিছে সব হারাদের মাঝে থাকে, কিন্তু তার যদি রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধন সম্পদ জীবনে প্রাপ্ত করতে পারে, এর দ্বারা তার জীবন সার্থক হয়ে যায়। পরীক্ষিত মহারাজ আজ 4 দিন হলো ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন, চোখের জলে বসন সিক্ত হয়ে যাচ্ছে, অনর্গল ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করে যাচ্ছেন। রাধা কৃষ্ণ প্রেম ধনকে জীবনে পেয়েছেন, এরকম ধনী জগতে আর কেউ হতে পারে না। তাই যতদিন বৈষ্ণব জগৎ থাকবে, ততদিন এই পরীক্ষিত মহারাজ শুধু রাজা কেন, রাজাধিরাজ হয়ে বসে থাকবেন। তো সেই পরীক্ষিত রাজা ভগবানের দিব্যলীলা কথা শুনতে চেয়েছেন। তখন সুখদেব গোস্বাইপাদ ভগবানের আবির্ভাবের কথা বললেন। ভগবান সেই অষ্টাবিংশীয় চতুর্যুগের দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে বৈবস্বত মন্বন্তরে সেই ভাদ্র মাস কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথির মধ্যরাত্রিতে ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। কোথায়? সেই কংস কারাগারের ভেতরে। ওখানে ভগবান নির্দেশ দিলেন, আমাকে এখানে রেখো না। পিতা বসুদেবকে বললেন, এখান থেকে আমাকে ওইদিকে গোকুলে নন্দালয়ে পৌঁছে দেওয়া হোক। সেই রাতের অন্ধকারে এখন সেই বসুদেব ভগবান কৃষ্ণকে কি করছেন? কোলে তুলে নিলেন। কোথায়? ওইদিকে গোকুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। যখনই কোলে তুলে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই বসুদেবের এই যে লোহার বেড়িগুলো পরানো ছিল না, হাতে পায়ে কারাগারের ভেতরে লোহার বেড়ি পরানো ছিল, সমস্ত বেড়িগুলো আপনা হতে খুলে গেল। আর যে প্রহরীগণ জাগরিত ছিল, সেই প্রহরীগণ নিদ্রিত হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত দরজা জানালা যেগুলো সব বদ্ধ ছিল, ওগুলো সব খুলে গেল। আর বসুদেব ভগবানকে সুন্দর করে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাই এখানে ভগবান শিক্ষা দিচ্ছেন, জগতের জীব জেনে নাও, যদি আমাকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারো, আমাকে বক্ষে নিতে পারো, আমাকেই জীবনে সার করতে পারো, তাহলে তোমার কি হবে? তোমার বেড়িগুলো আমি খুলে দেব। আমরা তো কারাগারে নেই, আমাদের আবার বেড়ি কোথায়? না, আমরাও কারাগারে আছি। কোন কারাগার? সংসার কারাগার। এখানে বেড়ি কি না, সেই বেড়ি হলো মায়ার বেড়ি। মায়া আমাদেরকে হাতে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে। যদি ভগবানকে জীবনের সর্বস্ব করতে পারো, হৃদয়ে তাকে আসন দিতে পারো, হৃদয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারো, দেখবে তোমার কি হবে? এই সমস্ত বন্ধনগুলো, কামনা বাসনার যে বেড়িগুলো পরানো আছে, এগুলো খুলে যাবে। আর কি, জানলা কবাটগুলো খুলে গিয়েছিল, তোমার জীবনেও জানলা কবাট খুলে যাবে। আমাদের জানলা কবাট কোনগুলো? আমাদের কামনা বাসনার কবাট। আমাদের এই হৃদয়ে নানান রূপ কামনা বাসনার কবাটগুলো সব রুদ্ধ হয়ে আছে। হরিভজন করতে দেয় না, কৃষ্ণ ভজনে যেতে দেয় না। একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে তুমি প্রতিষ্ঠা করে দেখো, কৃষ্ণকে জীবনে সর্বস্ব করো, তাহলে দেখবে ওই কামনা বাসনার কবাটগুলো সব খুলে গিয়েছে। আর জড় জগতের কোনো কামনা বাসনা আপনার নাই। একমাত্র কামনা বাসনা ভগবানকে পাওয়া। আর প্রহরীগুলো নিদ্রিত হয়ে গিয়েছিল ওখানে কারাগারে। ঠিক এই সংসার কারাগারেও প্রহরী আছে। প্রহরী কারা? আমাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন রিপুগুলো,
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলো, এগুলো এরা হলো প্রহরী। যদি ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারো, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারো, তাহলে কি হবে? এই প্রহরীগুলো, যে ইন্দ্রিয়গুলো, রিপুগুলো আপনাকে পাহারা দিচ্ছিল, হরিভজন করতে দেবে না, সংসারে আসক্ত করে রাখবে, ভগবানকে নিজের করে নিতে পারলে ওই সমস্ত প্রহরীগুলো ওরা সব ঘুমিয়ে যাবে, ওরা সব নিদ্রিত হয়ে যাবে। দিব্য তুমি ভগবানকে হৃদয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, তোমার লক্ষ্যে তুমি পৌঁছে যেতে পারবে। তো যাই হোক, ভগবানকে নন্দালয়ে পৌঁছে দেওয়া হলো, ওখান থেকে কন্যা সন্তান নিয়ে আসা হলো। যশোমতী মা কন্যা সন্তান প্রসব করেছিলেন, কিন্তু তিনি সন্তান প্রসব হয়েছে বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু সন্তান কন্যা না পুত্র বুঝতে পারেননি, অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন। রাতের অন্ধকারে ওখানে কৃষ্ণকে রেখে দিয়ে, গোপালকে রেখে দিয়ে ওখান থেকে সেই কন্যা সন্তান নিয়ে আসা হলো। কারাগারের ভিতরে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল, পরিগণ জাগরিত হলো, মহারাজ কংসের কাছে খবর পৌঁছে গেল, কংস ছুটে এলো। এখন দেবকী বললেন যে দাদা, এই তো কন্যা সন্তান, এর থেকে তো কোনো ভয় হবে না, এর থেকে কোনো ভয় নেই। কংস চিন্তা করলেন, না জানি আমার শত্রু হয়তো কন্যা রূপে এসেছে, আমি ক্ষমা করব না। এই বলে ওই কন্যা সন্তানটিকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে আছাড় মারতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হলেন অষ্টভুজা দেবী মা যোগমায়া। উনি কি করলেন? কংসের মস্তকে পদাঘাত করে উনি চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছেন, রে অবোধ কংস, তোমাকে নিধন করার জন্য যার জন্ম হওয়ার কথা তার অন্যত্র জন্ম হয়ে গিয়েছে। এই বলে চলে গেলেন। এখন দুরাচারী কংস দেখলেন যে কোনোভাবেই তার সেই শত্রু, যার হাতে তিনি নিহত হবেন, সেই অষ্টম গর্ভের সন্তান, তার জন্মকে আটকাতে পারলেন না। এখন চিন্তিত হলেন, কিছুটা অনুশোচনা এসে গেল। এখন সেই দেবকী এবং বসুদেব তাদেরকে কারাগার থেকে মুক্ত করলেন এবং তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কংস চিন্তা করছেন যে তাহলে আমি ভুল করেছি, কোনোভাবেই আমি তো আটকাতে পারলাম না। কিন্তু পরের দিন সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই কংসের মন্ত্রীগণ সকলে একত্রিত হয়েছেন, সকলে মিলে কংসকে পরামর্শ দিচ্ছেন, রাজন, আপনি এত চিন্তিত হবেন না, ভেঙে পড়বেন না, চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমরা তো আছি। আপনার শত্রুকে আমরা শেষ করব। এই যখন কংসকে মন্ত্রণা দিলেন, কংসের মধ্যে আবার মাথা ঘুরে গেল, আবার সেই বসুদেব দেবকীকে কারাগারের মধ্যে বদ্ধ করে দিলেন। আর এইদিকে যখন সকাল হয়েছে, নন্দালয়ে যখন সকাল হলো, সকাল প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নন্দরানী যশোমতী মা তিনি দেখলেন তার সন্তান প্রসব হয়েছে। সেই সন্তান পুত্র সন্তান দেখে খুব আনন্দিত হলেন। সমস্ত দাস দাসীরা ছুটে এলো। মহারাজ নন্দরাজা খবর পেলেন, ছুটে এলো এবং সেই ফুটফুটে সন্তানটিকে পেয়ে তারা আনন্দিত হলেন। এত আনন্দ হলো, তাদের এই বয়সে সন্তান হওয়ার কোনো আশা ছিল না, ভগবানের কৃপায় তাদের সন্তান হয়েছে। তাই কি করলেন, সেই নন্দরাজা তিনি নন্দ উৎসব শুরু করে দিলেন। তিনি নন্দ উৎসব শুরু করে দিলেন। সেই যে 84 কোষ ব্রজমণ্ডলে পুরো ব্রজমণ্ডলকে আমন্ত্রণ দিয়ে দিলেন। তার ঘরে আনন্দ এসেছে, নন্দের ঘরে আনন্দ এসেছে, তার জন্য নন্দ উৎসব হচ্ছে। সমস্ত ব্রজবাসীরা সজ্জিত হয়ে এলেন, শুরু হয়ে গেল সেই নন্দ উৎসব। বিশাল আয়োজন করে এই উৎসব হলো। এই বিশাল উৎসব, এত বৃহৎ উৎসব না আগে কখনো হয়েছে, না আর কখনো হবে। এই নন্দ উৎসব এক বিশেষ বিশাল আয়োজন হয়েছিল। নন্দা তজ উৎপন্নে জাতল্লাদ মহামনঃ আহুয় বিপ্রাণ বেদ জ্ঞান স্নাত সুচিরলঙ্কৃত। নন্দের ঘরে আনন্দ এসেছে, তাই নন্দ মহারাজ আজকে উৎসব করছেন। সমস্ত সেই ব্রাহ্মণদেরকে আহ্বান করেছেন, বৈষ্ণবদেরকে, মহাত্মাদেরকে আহ্বান করেছেন।
তাদের দ্বারা সেই পুত্রের জাত কর্ম সংস্কারকরণ করালেন। আর কি করলেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদেরকে যথাসাধ্য দান দিলেন। দানটা যে তিনি দিচ্ছেন নন্দ মহারাজ, আজকে নন্দ উৎসব হচ্ছে, সেই আনন্দে যে দান দিচ্ছেন, নিজ হাতে দান দেননি, দানের ভাণ্ডারটা খুলে দিয়েছেন। দানের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন, যে যেমন পারবে দান নিয়ে নাও, যে যেমন পারবে ধন নিয়ে নাও। তো যে যেমন পারে ধন নিয়ে নিচ্ছে। এখানে পরীক্ষিত মহারাজ তিনি সুখদেব গোস্বামীপাদকে প্রশ্ন করছেন, প্রভু আচ্ছা বলুন, যে নন্দ মহারাজ তার দানের ভাণ্ডারটি খুলে দিয়েছেন, যে যেমন পারে দান নিচ্ছে, তাহলে সেই দান শেষ হচ্ছে না কেন? সেই দান অর্থ সম্পদ শেষ হচ্ছে না কেন? সেই প্রশ্নের উত্তরে সুখদেব গোস্বামী বললেন, ততো আরব্য নন্দস্য ব্রজ সর্ব সমৃদ্ধিমান হরে নির্বাসাত্ম গুণে রমা কীড়মভ্রূন্নিপঃ। বলছেন মহারাজ, সেই দিন থেকে শ্রীনন্দের ব্রজভূমি সর্বপ্রকার ঋদ্ধি সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিবাসস্থল তথা নিজের স্বাভাবিক গুণসমূহ এই উভয়বিধ কারণেই তা স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীর বিহার স্থানে পরিণত হলো। মানে ভগবান আসার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী দেবীও, আর কি কারো আশা বাকি থাকবে? যেখানে ভগবান আসেন সবাই এসে যায়, লক্ষ্মী দেবীও তো এসে গিয়েছেন। তাই সেই লক্ষ্মীর কৃপায় ধনের কোনো কমিয়া হচ্ছে না, কোনো কমতি হচ্ছে না। তা আমাদের এই জন্য ভগবত উদ্দেশ্যে সাধু বৈষ্ণব ভক্ত তাদেরকে কিছু দান করতে হয়। এই দানের দ্বারা অর্থের শুদ্ধিকরণ হয়। আমরা যে জগতে অর্থ উপার্জন করি, সে অর্থের শুদ্ধিকরণের জন্য দানের প্রয়োজন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো দান করব, দানের দ্বারা আমাদের অর্থের শুদ্ধিকরণ থাকবে। নাহলে এই জগৎকে ব্যবহার করে তুমি অনেক করলে, অনেক গাড়ি বাড়ি অর্থ টাকা পয়সা অনেক নিত্য বৈভব ব্যাংক ব্যালেন্স করেছো, কিন্তু এই অর্থের দ্বারা কোনো প্রকার দান তোমার জীবনে হয়নি, কোনো সাধু বৈষ্ণব ভক্তের সেবা হয়নি, তাহলে তোমার অর্থের শুদ্ধিকরণ থাকলো না। কারণ তুমি এই জগৎকে ব্যবহার করেই কিন্তু করেছো, এই পৃথিবীর জল আলো মাটি বাতাস ইত্যাদি সব ব্যবহার করেছো। ভগবানের প্রদত্ত এই সমস্ত বস্তু গ্রহণ করে ভগবানের কৃপা, ভগবানের দেওয়া বুদ্ধি, ভগবানের দেওয়া ক্ষমতা নিয়ে তুমি যা উপার্জন করেছো, তার কিছু অংশ ভগবত উদ্দেশ্যে দান করতে হবে, তবে তোমার অর্থের শুদ্ধিকরণ থাকবে। যাই হোক, এখানে দান করলেন, এইভাবে নন্দ উৎসব হয়ে গেল। হ্যাঁ, তা এখন এই নন্দ উৎসবের পর নন্দ মহারাজা আনন্দে কংসকে, মানে কংস রাজার অধীনে থাকে, তাই কংসকে বার্ষিক কর দেওয়ার জন্য যাচ্ছেন। এই যে বার্ষিক কর, এটা প্রতি বছর দিতে হয়, কিন্তু এখন যেহেতু ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র নন্দের নন্দন, নন্দের পুত্র হয়েছে, তাই তার জন্য এখন অনেক বেশি কর, হ্যাঁ, বাৎসরিক যে কর হয় তার সঙ্গে আরো বেশ কিছু সম্পদ যুক্ত করে আনন্দ সহকারে কংসকে বার্ষিক কর দিতে গিয়েছে। আর এইদিকে সেই কংস, সেই সমস্ত মন্ত্রীরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছে, দেখুন রাজন, আপনি চিন্তা করবেন না, এখন এই যে আপনার হত্যাকারী শিশু সন্তানের জন্ম হয়েছে, আমরা যদি আজ থেকে 10 দিন বয়স এরকম সমস্ত শিশু সন্তান, আমাদের এই বৃন্দাবনে যত শিশু সন্তান জন্ম নিয়েছে, সব সন্তানগুলোকে যদি মেরে ফেলি, তাহলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। বলে হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা সমাধান হতে পারে। তাহলে এটা কে করবে? এত বড় একটা কাজ, এই সমস্ত বৃন্দাবনের সমস্ত শিশুকে মেরে ফেলা, 10 দিনের বয়সে যে সমস্ত শিশু, তাদেরকে মেরে ফেলা, এটা তো সহজ কাজ হবে না। কে করবে? তখন কংসের এক ভৃত্য, কংসের অধীনে থাকে। কংস যখন বিভিন্ন রাজ্যগুলো জয় করেছিল, তখন বিভিন্ন রাজ্য তাদের সেই সমস্ত তাদেরকে নিজের দাসী বানিয়ে ফেলেছিল। তো কংসের এক দাসী, নাম তার পুতনা। সেই পুতনা বলছে, মহারাজ আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এই কাজটা করব। তো তুমি কি করে এই কাজটা করবে? বলছে, আমি
দুগ্ধ পান করিয়ে, স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে সমস্ত শিশুগুলোকে হত্যা করে দেব। বলে স্তনদুগ্ধ পান করলে কি শিশু হত্যা হয়? বরং স্তনদুগ্ধ পান করলে শিশুর পরিপুষ্টি হয়। এর দ্বারা তো হবে না। বলে মহারাজ আমি এই স্তনদুগ্ধে কালকুট বিষ মাখিয়ে দেব। বলে হ্যাঁ তাহলে হবে, কিন্তু তুমি কি করে এটা করবে? তোমার যে স্বরূপ, তোমার স্বরূপ দেখলে, তোমাকে দেখলেই তো সকলে ভয়ে দূরে চলে যাবে। কারো ঘরে সন্তান কি তোমার কোলে তুলে দেবে? তোমাকে দেখলেই তো সব ভয়ে চলে যাবে। মহারাজ এর জন্য চিন্তা করবেন না, আমি বিভিন্ন রূপ ধরতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী রমণীর রূপ ধরলেন। বাহ, হ্যাঁ এরকম বেশি যদি যাওয়া হয় তাহলে অবশ্যই তুমি এই কাজটি করতে পারবে, এই বেশি চলে যাও। তো এই কংসের আদেশ শিরোধার্য করে পুতনা রাক্ষসী সুন্দরী রমণীর রূপ ধরে বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সব শিশুকে হত্যা করার জন্য। কংসেন প্রহিতা ঘোর পুতনা বালঘাতিনী শিশুং সসার নিগ্রন্থি পুরোগ্রাম ব্রজাদিশ। হ্যাঁ, সেই পুতনা রাক্ষসী, ভয়ঙ্কর স্বভাবের রাক্ষসীর কাজ ছিল শিশুদের হত্যা করা। কংসের আদেশে সে নগর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি স্থানে শিশুদের হত্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখন সে কোথায় পৌঁছে গেল? সেই নন্দগৃহে পৌঁছে গেল। নন্দ মহারাজ কর দিতে চলে গিয়েছেন, সেই অবসরে এসেছে। এখন যখন এই সুন্দরী রমণীর বেশ ধরে প্রবেশ করলেন নন্দগৃহে, তখন তাকে দেখেই তো একেবারে চোখ ফেরাতে পারলেন না নন্দ রানী। নন্দরানী যশোমতী মা তিনি তো চোখ ফেরাতে পারলেন না। মনে হলো যেন কোনো দেবী, কোনো স্বর্গের অপ্সরা নেমে এসেছে। বাধা দিতে পারলেন না, কাছে এলো, এসে বলছে দিদি, দিদি তোমার সন্তানকে আমি দেখতে এসেছি। বলে আমাকে দিদি বলছো? তুমি আবার কবে থেকে আমার বোন হলে? তোমাকে তো চিনি না। বলে আমি তোমার বাবার বাড়ির দিক থেকেই তো এসেছি, তো যখন এই সন্তান হয়েছে তাহলে বাবার বাড়ির দিক থেকেই তো কেউ আসা উচিত, সেজন্য আমি এসেছি। বলে বাবার বাড়ির দিক থেকে তুমি আমার বোন হবে? আমি তো তোমাকে দেখিনি। বলে দেখবে কি করে? তোমার বিয়ে হয়েছে 60 বছর হয়ে গেল, হ্যাঁ, আর আমার বয়স এখন মাত্র কত? 20 বছর। কি তাহলে তোমার বিয়ে হওয়ার কত পরে আমার জন্ম হয়েছে, তোমাকে দেখবে কি করে? হ্যাঁ এটা ঠিক। তা আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে। এখন যশোমতী মা এমন ভুলি ভালা ছিলেন যে এই কথাতে তার মন একেবারে ভুলে গেল। বলছে তাহলে ঠিক আছে, খুব ভালো হয়েছে, তবু তো ভালো, বাবার বাড়ির দিক থেকে কেউ দেখতে এসেছে। বলে তাহলে ঠিক আছে, তুমি একটু বসো, তোমার জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করি। তখন সেই পুতনা বলছে না না, আমি বসার জন্য এসেছি, আমি আগে তোর ছেলেকে দেখবো, তাকে কোলে নেব, একটু আদর করব। বলে ঠিক আছে। এই বলে সেই ভুলি ভালা মা আমার তিনি কি করেছেন? ভগবানকে, কৃষ্ণচন্দ্রকে পুতনার কোলে দিয়ে দিয়েছেন। কোলে দিয়ে বলছে আচ্ছা তুই একটু আদর কর, আমি তোর জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করি। ভেতরে চলে গিয়েছেন। আর এই সুযোগে এখন সেই পুতনা রাক্ষসী তিনি তার আসল কার্য সাধন করছেন, তিনি স্তনদুগ্ধ পান করানো শুরু করেছেন। এই যখন কোলে তুলে নিলেন কৃষ্ণকে, কোলে তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ চক্ষুটা বন্ধ করে দিলেন। পুতনার কোলে উঠে ভগবান কৃষ্ণ চক্ষু বন্ধ করে নিলেন। চোখ কেন বন্ধ করলেন না? এখানে শাস্ত্রকারগণ, টিকাকারগণ, সাধু মহাত্মারা তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। শ্রীমৎ বল্লভাচার্য তার শুভধ্বনি টিকায় বলছেন যে পুতনা হলো অবিদ্যার প্রতীক, শিশু হত্যাকারী বাল ঘাতিনী, তো তিনি হলেন অবিদ্যার প্রতীক। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি চিন্তা করলেন যে আমার দৃষ্টির সামনে তো অবিদ্যা থাকতে পারবে না, আমি যেদিকে দৃষ্টি দেব সেখানে তো অবিদ্যা থাকতে পারবে না। হ্যাঁ, তা এখন পুতনা হলো অবিদ্যার প্রতীক, পুতনাকে দৃষ্টি দিলেই তো অবিদ্যা থাকবে না, তাহলে লীলা হবে কি করে? তার জন্য উনি চক্ষু বন্ধ করে দিলেন। উনি যদি তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে পুতনার অবিদ্যাটা চলে যাবে, অবিদ্যা তো থাকতে পারবে না ভগবানের চোখের সামনে। তো তার জন্য লীলা করে এগোবে,
তো এই জন্য পুতনাকে উদ্ধার কি করে হবে, তার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি নেত্র মুদ্রিত করে নিলেন, চক্ষু বন্ধ করে নিলেন। আবার কোন কোন সাধক বলছে এই পুতনা শিশুঘাতিনী, যে এমন ঘৃণ্য পাপ করে তার মুখ দেখাও উচিত নয়, তাই ভগবান তার মুখ দেখতে চান না, তাই চক্ষু বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার কেউ বলছে যে এই পুতনা এই জন্মে তো কোনো সাধনা পূর্ণ করেনি, তাহলে কি পূর্বজন্মে কোনো তার সাধনা পূর্ণ ছিল? তা ভগবান চিন্তা করে দেখছেন যে আমি পুতনাকে উদ্ধার করব, এ জন্মে তো কোনো পূর্ণ নেই, তাহলে কি পূর্বজন্মে কিছু ছিল? সেটা তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে চিন্তা করছেন, দেখি পুতনার পূর্বজন্মে কোনো ভালো কর্ম আছে কিনা। হ্যাঁ, আবার কোন কোন সাধক বলছেন যে ভগবান কৃষ্ণ মনে করলেন যে আমি তো কোনো পাপিষ্ঠার দুগ্ধ পান করি না, কি পাপিষ্ঠার দুগ্ধ তো আমি পান করব না, তাহলে এই পুতনা পাপিষ্ঠা, কিন্তু এর দুগ্ধ আমাকে পান করতে হবে। তাহলে এই দুগ্ধ পান করতে গেলে কিরকম করব না, যেমন আমরা যদি কোনো তেতো শরবত মানে চিরতার জল, কখনো কখনো শরীরের প্রয়োজনে তেতো হলেও তো খেতে হয়, তো এই যখন তেতো সেই জল চিরতার জল যখন আমরা শরবত সেবা করব, তেতো হলেও শরীরের জন্য করতে হবে, তখন কষ্ট তো খুব হয়। তো কি হয়, সেই জলটা নিয়ে আমরা কোনো রকমে মুখের কাছে নিয়ে চোখ বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে পান করে নিই। তা এখন সেই চিন্তা করছে এরকম বালঘাতিনী পাপিষ্ঠা, তার দুগ্ধ তো আমি পান করব না, কিন্তু তা করতে হবে আমাকে, এখন যখন স্তনটা ধরিয়ে দিয়েছে করতে তো হবে, তাহলে আমি চক্ষু বন্ধ করে কোনো রকমে পান করে নেব। চক্ষু বন্ধ করে দিয়েছেন। আবার কোন কোন সাধক বলছেন যে ভগবানের উদরে অসংখ্য কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডর জীবসমূহ রয়েছে, ভগবানের সর্বশরীরের মধ্যে তো কি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, ভগবানের শরীরের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি জীব আছে। তখন ভগবান যখন সেই দুগ্ধ পান করবেন, তাহলে সেই জীবগুলো আছে তারা চিন্তা করছেন যদি ভগবান এই বিষ দুগ্ধ পান করে আমাদের গতি কি হবে, আমরা যে ভগবানের মধ্যে নিবাস করে আছি। এখন ভগবান চক্ষু বন্ধ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তোদের চিন্তার কোনো কারণ নেই, আমি তো আছি, তোদের কোনো ক্ষতি হবে না, চক্ষু বন্ধ করে তাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আবার কোন কোন সাধক মনে করছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন যে আমি তো মাখন মিজরি পাবো, এই ভেবে আমি গোকুলে এলাম, কিন্তু এই আমার ষষ্ঠী পুজো, এই যে লীলাটা হচ্ছে পুতনামক্ষণ লীলা, এই লীলাটা ঠিক ষষ্ঠী পুজোর দিন, ভগবানের বয়স মাত্র 6 দিন, তো ষষ্ঠী পূজার দিন আমি মাখন মিজরি খাবো এই চিন্তা করে গোকুলে এলাম, কিন্তু আমার মাত্র 6 দিনই বয়স হয়েছে, এখনই দেখছি আমাকে বিষ পান করতে হবে, কিন্তু বিষ পান তো করতে আমি পারবো না। বিষ পান কে করে? এই ডিপার্টমেন্টটা কার? মহাদেবের। কি মহাদেব আগে সমুদ্র মন্থনে বিষ পান করেছে, তো এটা মহাদেব ভালো করতে পারে, তা আমি এখন চোখ বন্ধ করে সেই মহাদেবের স্মরণ করব, মহাদেব এসে যেন বিষ পান করে নেয় আর দুগ্ধটা আমি পান করব, বিষটা পান করবে মহাদেব, আমি দুগ্ধ পান করব। তাই মনে মনে সেই মহাদেবের স্মরণ নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করলেন যে করুণা দৃষ্টিতে যদি এর দিকে তাকাই তাহলে একে মারবো কি করে, আবার যদি সরস দৃষ্টিপাত করি তো সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যাবে, তাহলে লীলা সিদ্ধির জন্য চোখ বন্ধ করেই একে উদ্ধার করা প্রয়োজন, তাই চক্ষু বন্ধ করে উদ্ধার করছেন। আবার ভগবান ভাবছেন এ তো ধাত্রীর বেশ ধারণ করে এসেছে, সুতরাং একে বধ করা উচিত নয়, কিন্তু তাহলে আবার অনেক শিশুকে হত্যাও করবে, সুতরাং একে বধ করতে হবে। তাহলে কি করব না, এর বেশ না দেখে একে হত্যা করব। তাই ভগবান চক্ষু বন্ধ করে পুতনাকে উদ্ধারের সংকল্প নিলেন। এখন কি করছেন, এখন সেই পুতনা তিনি যে সেই দুগ্ধ সেবা দিচ্ছেন, দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কি করছেন, পুতনার প্রাণবায়ুকে হরণ করে নিচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ। তস্মিন স্তনং দুর্জর বিষমূলন্নং গৌরঙ্কমাদয় শিশুর্দার্বতঃ গাঢ়ং করাভ্যং ভগবান প্রবিদ্য ততঃ প্রাণে সমং রোষ সমন্বিত পিবতঃ। এখন
সেই স্তনদুগ্ধ পান করার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে কি করছেন না, সেই দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তারা প্রাণবায়ুকে হরণ করা শুরু করেছেন। এই যখন প্রাণবায়ু হরণ করা শুরু করেছেন তখন পুতনার এত কষ্ট হচ্ছে, পুতনা তখন ছাড় 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 বলতে বলতে তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়েছে। এবং চিন্তা করলেন যেভাবে তাকে ক্ষতবিক্ষত করছে, যেভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে, যেভাবে তার প্রাণবায়ুকে টানছে, তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাহলে মৃত্যুর পূর্বে তাকে যে কোনো উপায়ে কংসের আলয়ে পৌঁছে দিতে হবে, এই কংসের শত্রুকে কংসের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। এখন কি করলেন, সেই কৃষ্ণকে বক্ষে নিয়ে আসল রূপ প্রকাশ করে পুতনা আকাশ পথে যাওয়া শুরু করেছেন, কিন্তু যেতে পারলেন না। একটু এগিয়েছেন কিন্তু আর কোন রকম পারলেন না। ভগবানের একেবারে এমন ভাবে সেই প্রাণবায়ুকে এমন ভাবে টেনে নিয়েছেন যে পুতনার এলো শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল, পুতনা উদ্ধার হয়ে গেল। বলো পুতনা উদ্ধার কি, বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি। পুতনাকে উদ্ধার করে দিলেন। পুতনা একেবারে সেই কৃষ্ণকে নিয়ে সেই 6 ক্রোশ জায়গা জুড়ে গাছপালা যা ছিল সব ভেঙে নিয়ে পড়ে গিয়েছে। বিশাল সেই বপু 6 ক্রোশ জায়গা জুড়ে পুতনার শরীর পড়েছে। এইদিকে সেই যে কর দিতে গিয়েছিল নন্দরাজা, ওখানে বসুদেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। বসুদেব বলছে, ভাই তুমি কর দিতে এসেছো ভালো, কিন্তু আমার মনটা কু গাইছে, বোধহয় গোকুলে কোনো উৎপাত শুরু হয়েছে, তুমি শীঘ্র ফিরে যাও, কর তো দেওয়া হয়েছে, এখন তুমি শীঘ্র ফিরে যাও। তো নন্দ চিন্তা করলেন সত্যি সত্যি এখন কিছু না কিছু অমঙ্গল যখন বলছে তাহলে কিছু হতেও পারে, তার জন্য আমার তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। তা এই জন্য সেই নন্দ মহারাজ তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। ফিরে এসে দেখছেন এইরকম এত বিশাল শরীর পুতনা রাক্ষসী পড়ে আছে, আর ভগবান কৃষ্ণ সেই পুতনার বক্ষের উপর খেলা করছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই যশোমতী মা আর সেই রোহিণী মাতা আরও যারা ছিল ব্রজবাসী সকলে মিলে ছুটে গেল। আর যশোমতী মা ছুটতে গিয়ে সে বক্ষ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নামিয়ে আনলেন। শত চুম্বন দিলেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। পুতনা রাক্ষসী আমার সন্তানের কত ক্ষতি করে দিতে পারতো, আজকে ভগবানের কৃপায় সন্তানকে আমি অক্ষত ফিরে পেয়েছি। এখন এই সন্তানকে আমি কি করব, পুতনা বালঘাতিনী রাক্ষসী সে আক্রমণ করেছিল, তার জন্য অমঙ্গল হয়েছে, তার জন্য মঙ্গল করতে হবে। কি করব না, আমি আমার এই পুত্রকে স্নান করাবো। কিসে? পঞ্চগব্য, পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করাচ্ছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলছে ভগবানকে কখনোই পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করানো যাবে না, পঞ্চামৃতের দ্বারা স্নান করাতে হবে। পঞ্চগব্য কি? দধি দুগ্ধ ঘৃত আর গোমূত্র গোবর। আর পঞ্চামৃত কি? দধি দুগ্ধ ঘৃত, ওই গোমূত্র গোবরটা বাদ গিয়ে ওখানে কি হবে? শর্করা আর মধু। হ্যাঁ, পঞ্চামৃতে স্নান করানো উচিত। পঞ্চগব্যে মানুষের অভিষেক হতে পারে, মানুষকে স্নান করানো যেতে পারে, ভগবানকে পঞ্চামৃতে করাতে হয়। কিন্তু এখন এখানে যে লীলা চলছে, এই লীলাতে এই যে ব্রজবাসী মায়েরা, এই নন্দ রানী আদি যা ব্রজবাসী যারা, তারা কি কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করে? তারা তো তাদের ঘরের সন্তান বলে মনে করে। হ্যাঁ, তারা মানুষ রূপে চিন্তন করে। যদ্যপি তার কৃষ্ণের মধ্যে অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা গুণ আছে, কিন্তু তবুও তারা ভগবত জ্ঞান করে না। কি তার জন্য মানুষকে পঞ্চগব্য নয় পঞ্চামৃত নয় পঞ্চগব্যে করাতে হয়। তাই পঞ্চগব্যে স্নান করালেন। আর এই স্নান করিয়ে স্নান করাচ্ছেন, আর মুখে কি বলছেন? বলছেন যে হে গোবিন্দ আমার কৃষ্ণকে রক্ষা করবে, হে মধুসূদন আমার ছেলেকে রক্ষা করবে। হ্যাঁ, তো এইভাবে হে নারায়ণ আমার ছেলেকে রক্ষা করবে, এইভাবে ভগবানের দিব্য নাম নিচ্ছেন আর স্নান করাচ্ছেন। তো এখন এখানে সাধক ভক্ত এটা দেখে বলছে, বা বা বা, ভগবানের স্নান হচ্ছে, অভিষেক হচ্ছে, সেই ভগবানের নাম নিয়ে, ভগবানের অভিষেক হচ্ছে ভগবানের নাম নিয়ে। তাহলে আমাদের মনে হয় ভগবান আমাদের রক্ষা করেন, সমস্ত বিপদ আপদ থেকে ভগবান
আমাদেরকে রক্ষা করেন। ভগবানকে কে রক্ষা করে? আমাদের মনে হয় ভগবানের নাম ভগবানকে রক্ষা করে, ভগবান আমাদের রক্ষা করেন আর ভগবানের নাম ভগবানকে রক্ষা করেন। তাই তো যশোমতী মা আমার ভগবানের নাম নিচ্ছেন আর ভগবানকে স্নান করাচ্ছেন, হে মধুসূদন রক্ষা করবে, হে কেশব রক্ষা করবে। তা আমাদের মনে হয় ভগবানের থেকেও ভগবানের নাম হলো আরো বড়। সত্যি ভগবানের থেকে ভগবানের নাম আরো বড়। তো যাই হোক, এখন সেই স্নান হয়ে গেল, এখন সেই নন্দরাজা ফিরে এলেন। আনন্দ কেন? আজকে সেই রাক্ষসী কত ক্ষতি করে দিতে পারত তার সন্তানের, সেই সন্তানকে তারা ফিরে পেয়েছেন, আনন্দ হচ্ছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা চিন্তা করলেন এই পুতনা, তাকে তার সৎকার করতে হবে। তাই এত বড় বিশাল প্রভু, বিশাল দেহ, তার সৎকার কিভাবে হবে? না, তার শরীরটাকে খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে। আর সেই সমস্ত 6 ক্রোশ জায়গা জুড়ে যে গাছপালা ভেঙে নিয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত গাছপালা দিয়ে, ভাঙা গাছপালাগুলো দিয়ে সব চিতা রচনা করা হয়েছে, অনেকগুলো চিতা। সে পুতনাকে অনেক খণ্ড করা হয়েছে। হ্যাঁ, এক একটা দেহের খণ্ড একটা চিতায় দিয়ে আগুন দেওয়া হলো। আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিতা দাও দাও করে জ্বলে উঠলো। চিতার ভেতর থেকে যে গন্ধ এলো, সুগন্ধ চতুর্দিকে ভরে গেল। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, প্রভু আপনি বলুন যে একটা মানুষকে যদি পোড়া দেওয়া হয়, দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসে, এখানে পুতনা রাক্ষসী, তাকে পোড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে, ধূম, এত সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে কেন? তখন সেই কথার উত্তরে সুখদেব গোস্বামী বলছেন কি? বলছেন, দহ মনস্য দেহস ধূমসার গুরু সৌরভ উত্থিত কৃষ্ণ নির্ভুক্ত শবদ্বাহত পাপমন। বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখনই পুতনাকে স্পর্শ করেছে, স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে পুতনার মধ্যে আর কোনো অবগুণ নাই, সব নষ্ট করে দিয়েছে। তার সমস্ত পাপ তাপ যা কিছু ছিল সব ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছেন। ভগবানের স্পর্শ পাওয়া মাত্র সে তার সমস্ত পাপের নিষ্কৃতি হয়ে গিয়েছে। তাই তো এখন তাকে পুরা দেওয়ার পর সুগন্ধ বেরিয়ে আসছে। এইভাবে পুতনা মুখ্য লীলা বর্ণনা করলেন। য এতদ পুতনা মুখ্য কৃষ্ণ সাবর্কক মদ্ভূতম শ্রীনুয়াচ্ছুদ্দয়মূর্ত গোবিন্দে লভতে রতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত বাল্যলীলার এই বৃত্তান্ত পুতনা মুখ্য যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে, সে গোবিন্দের প্রতি প্রেম ভক্তি লাভ করে। এই যে আমরা এখানে বসে ভাগবত কথা শুনছি, পুতনা মুখ্যন দিব্য লীলা শুনছি, এই লীলা শ্রবণের দ্বারা কি লাভ করবেন? এখানে সুখদেব গোস্বামী বলছেন, যারা এই লীলা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শ্রবণ করে, শ্রী গোবিন্দের প্রতি প্রেম ভক্তি লাভ করে, ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তি লাভ। এর মতো উপকার, এর মতো পুরস্কার জীবনে আর কিছু হতে পারে না। কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ করবেন এই উপাখ্যান শ্রবণ করলে। তাহলে বলুন, তা কেন আমরা বসে বসে ভাগবত কথা শুনছি? কেন বসেছি? এই সময়টা তো অন্য অনেক হই হট্টগোল, সেখানে থাকতে পারতাম। অনেক কিছু উৎসবের মধ্যে, বাড়িতে টিভিতে অনেক কিছু, অনেক সিরিয়াল ইত্যাদি নানান কিছুর মধ্যে যুক্ত থাকতে পারতাম। কিন্তু আমরা যারা এখানে বসেছি, তা আমরা কিছু পাওয়ার জন্য বসেছি। এবং সত্যি সত্যি জীবনের সব থেকে বড় পুরস্কার কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ, এটা প্রাপ্ত করা গেল পুতনা মুখ্য লীলা শ্রবণ করে। হ্যাঁ, তো এই পুতনা কে ছিলেন? পুতনা পূর্ব জীবনে, পূর্ব জন্মে পুতনা কে ছিল? কি এমন সাধনা করেছিল যার জন্য ভগবানের কৃপা সে লাভ করলো, ভগবানকে স্তন পান করাতে পারলো, আবার কালপুর বিষ মাখিয়ে দিয়েছিল? কি তার বৃত্তান্ত? এই পুতনা পূর্ব জন্মে, পূর্ব লীলায়, এর নাম ছিল রত্নমালা। কার কন্যা? বলি রাজার কন্যা। যখন বলি রাজার গৃহে এলেন কে? বামন দেব ভগবান। বলি রাজার কাছে 3 পদ ভূমি নেওয়ার মাধ্যমে বলি রাজার সর্বস্ব নিয়ে নেবেন। এই বটুক ব্রাহ্মণ গুটি গুটি পায়ে যখন চলে এলেন, দণ্ড কুমণ্ডল হাতে, ছত্র হাতে যখন চলে এলেন, এত সুন্দর তাকে দেখে, এত দিব্যতার সেই দেহ দেখতে এত সুন্দর, তা দেখে রত্নমালা চিন্তা করছে, এরকম একটি সুন্দর সন্তান যদি আমি পেতাম, তাহলে আমি স্তন দুগ্ধ পান করাতাম। ভগবান মনে মনে চিন্তা করলেন, তোমার এই ইচ্ছা
পূরণ হয়ে যাবে। এখন যখন সেই বামনদেব ভগবান তিনি কি করলেন, সেই বলি রাজাকে ছলনা করে 3 পদভূমির নামে তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে ভিখারি করে দিলেন। তখন এই রত্নমালা বলছে, এরকম সন্তান যদি আমি পেতাম, শুধু দুগ্ধপান নয়, দুগ্ধের সঙ্গে কালকুট বিষ মাখিয়ে দিতাম। ভগবান বলছেন তোমার এই ইচ্ছাটাও পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই সেই রত্নমালায় পুতনা হয়ে এসেছেন, দুগ্ধপান করালেন, আবার কালকুট বিষ মাখিয়ে দিয়েছেন। আর ভগবানের হাতে যে নিহত হয় সেটা তার মরণ নয়, তাকে বলা হয় উদ্ধার। তিনি উদ্ধার হয়ে গেল এবং ধাত্রীগতি, ভগবানের মায়ের জায়গাটা, মায়ের যে গতি, সেই গতি প্রাপ্ত হলেন পুতনা। বলো পুতনা মক্ষণ লীলা কি, বলো ভক্তবৎসল ভগবান কি, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরিব। এখন সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আস্তে আস্তে বড় হচ্ছেন। এখন যশোদী মা একদিন দেখছেন যে কৃষ্ণ তার পাশ লৌটালো, মানে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে পেরেছে। এটা দেখেই তো একেবারে আনন্দে মন ভরে গিয়েছে, বাহ আমার সন্তান পার্শ্ব পরিবর্তন করতে পেরেছে। তার জন্য যশোমতী মা একটা উৎসবের আয়োজন করে দিলেন, ব্রজবাসীদেরকে, মায়েদেরকে আমন্ত্রণ দিলেন, বাড়িতে একটা উৎসব শুরু হয়ে গেল। ব্রজবাসী মায়েরা এই উৎসবে সমস্ত তাদের বাড়ি থেকে সেই ক্ষীর নবনীত যা কিছু এনেছেন উপঢৌকন হিসাবে, সেগুলোকে কোথায় রাখা হয়েছে না, সেই ঘরের মধ্যে একটা পুরনো গরুর গাড়ি ছিল, ভাঙা একটা গরুর গাড়ি, শকট, সেই শকটের উপরে রেখে দিয়েছেন সেই সমস্ত ক্ষীর নবনীত যা আনা হয়েছে উপহার রেখে দিয়েছেন। আর কৃষ্ণকে কি করেছেন, সেই শকটের নিচে সেখানে শয়ন করিয়ে দিয়েছেন। চিন্তা করলেন যে এটা একটা বেশ সুরক্ষিত জায়গা, ছোট্ট জায়গার মধ্যে এই শকটটার নিচে এই গরুর গাড়িটা, ভাঙা গরুর গাড়ি, উপরে সমস্ত ক্ষীর ইত্যাদি আছে, নিচে এই ছোট্ট জায়গাতে রাখলে এখানে সকলের দৃষ্টি যাবে না, এখানে সুরক্ষিত থাকবে আমার সন্তান। এই চিন্তা করে যশোমতী মা তিনি ওই সন্তানকে, কৃষ্ণকে সেই শকটের নিচে শুইয়ে দিয়েছে। এই যখন শুইয়ে দিয়েছেন, আর এদিকে আনন্দ চলছে, সকলে মিলে নৃত্য চলছে, গীত চলছে, আনন্দ হচ্ছে। এখন কৃষ্ণচন্দ্র চিন্তা করলেন, বাহ বাহ বাহ, আমার পার্শ্ব পরিবর্তন নিয়ে উৎসব হচ্ছে, অনুষ্ঠান হচ্ছে, আর আমাকে একটা গরুর গাড়ি শকটের নিচে শুয়ে রাখা হয়েছে। সকলে তো খুব আনন্দ করছে, আমার দিকে কারো খেয়াল নাই। আমি এমন ঘটনা ঘটাবো যাতে করে সকলে আমার দিকে খেয়াল করে। হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে কোথায় আনন্দ করবে, নৃত্য হবে, গান হবে, আমাকে নাচাবে, তা না করে আমাকে এই শকটের নিচে শুয়ে রাখা হয়েছে। আমি এমন কাণ্ড ঘটাবো, কি করব, এই শকটটাকে ভেঙে ফেলবো, তাতে করে কি হবে, সকলের দৃষ্টি আমার দিকে আসবে। তাছাড়া এই শকটে একটি অসুর এসে বাসা বেঁধেছিলেন, তার নাম হলো শকটাসুর। এক অসুর এসে শকটের মধ্যে ছিলেন। ভগবান চিন্তা করলেন এই অসুরকে উদ্ধার করতে হবে। তা ভগবান কি করলেন, ভগবান তিনি তার সেই কোমল রক্তিম পদ দিয়ে আঘাত করলেন সেই গরুর গাড়িতে। সেই কমল রক্তিম সেই কচি কচি পা দিয়ে যখন আঘাত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই গরুর গাড়িটি ভেঙে একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। দুধ, ঘোল, ঘি যা রাখা ছিল সব একেবারে অঙ্গনে গড়িয়ে পড়লো। হ্যাঁ, সকলেই চিৎকার করে উঠলো, আর সকলে হায় আমাদের কৃষ্ণ কৃষ্ণ, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে কৃষ্ণকে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকে সেখান থেকে তুলে নিলেন। তা এখানে সেই ভগবান কৃষ্ণ তার ছোট ছোট রক্তিম চরণ, সেই চরণের দ্বারা যে আঘাত হলো, সেই আঘাতেই এত বড় একটা গরুর গাড়ি সে ভেঙে চুরে শেষ হয়ে গেল, এইটুকু চরণের আঘাতে। বলছেন ভগবান তিনি ছোট্ট শিশু হলেও কি হবে, তিনি যে ভগবান, তিনি ভগবান। তাই তিনি যখন দুষ্টকে দমন করেন, তো এখন সেই যে কি হলো, যে সেই কৃষ্ণচন্দ্র যখন তিনি দুষ্টকে দমন করছেন, তিনি ছোট্ট শিশু হলেও কি হবে, দুষ্টকে দমনের সময় তিনি কঠিন হয়ে যায়। তাকে দেখতে ছোট শিশু হতে পারে, তিনি যখন দুষ্টকে দমন করবেন তিনি বিশাল বিশালত্ব তার হয়ে যায়। দেখতে ছোট হলেও কি হবে, তার ভেতরে সেই যে বিশাল শক্তি সেটা প্রকাশ হয়ে যায়। কি
নজরুল ইসলাম। তা নজরুল ইসলাম কবি, ইনি একটি সুন্দর গান লিখেছিলেন। কি? নজরুল গীতি। খেলিছ এ বিশ্ব নিয়ে বিরাট ও শিশু আনমনে। কি? তো ভগবান তিনি ছোট্ট শিশু, বিশ্ব নিয়ে খেলা করছে, দেখলে তো মনে হবে ছোট্ট শিশু, কিন্তু তার মধ্যে বিরাটত্ব ভিতরে লুকিয়ে আছে। খেলিছ বিরাট ও শিশু, খেলিছ বিশ্ব লয়ে বিরাট ও শিশু আনমনে। মনে হবে যেন একটা ছোট শিশু আনমনে খেলা করছে, কিন্তু না, তিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক। তো তার সেই চরণের আঘাত কত ভীষণ হতে পারে। দেখতে কোমল নরম কচি দুটো ছোট্ট চরণ, কিন্তু দুষ্টকে দমনের জন্য তার কি হয়েছে না, সেই শকটটা ভেঙে চুরে একেবারে শেষ হয়ে গেল, আর সেই শকটাসুর উদ্ধার হয়ে চলে গেল। এখন বলছেন এই শকটাসুর কে ছিল? এই শকটাসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের পুত্র, নাম হলো উৎকচ। এই উৎকচ এর শরীরটা বিশাল ছিল, বিশাল বপু। ইনি যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন, রাস্তার ধারের যে বৃক্ষগুলোকে ভেঙে নিয়ে চলে যেতেন, কেন শরীর যে বিশাল, রাস্তার থেকেও শরীর বড়। তো তার জন্য এক সময় ওই উৎকচ উনি লোমশ ঋষির আশ্রমের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। তখন সেই আশ্রমের পাশ দিয়ে যে রাস্তা, ওই রাস্তায় যাচ্ছেন, আর বিশাল শরীরের জন্য, বিশাল বপুর জন্য সেই আশ্রমের পাশের গাছপালা ভেঙে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। লোমশ ঋষি ক্রোধিত হলেন, ক্ষোভিত হয়ে অভিশাপ দিয়ে দিলেন, যা দেহ রহিত হয়ে যা, তোর দেহটাই থাকবে না, মূর্খ, তুই আমার এই সমস্ত আমার এই অঙ্গনে সমস্ত বৃক্ষগুলোকে নষ্ট করে দিলি। সঙ্গে সঙ্গে উৎকচ লোমশ ঋষির চরণে পড়ে গেলেন। ঋষিবর, কি করব, আমার দেহ বিশাল, তার জন্য ভেঙেছে, প্রভু ক্ষমা করুন। তখন সেই লোমশ ঋষি কৃপা করলেন, ঠিক আছে, অভিশাপ তো দিয়েছি, ফিরে নিতে পারবো না, তবে তুই ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই, ভগবানের কৃপা স্পর্শ পেয়ে শীঘ্রই তোর উদ্ধার হয়ে যাবে। তো সেই দেহরহিত হয়ে গিয়ে সেই উৎকচ আজকে অসুর রূপে ওই শকটের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন ভগবানের চরণ স্পর্শে সে উদ্ধার হয়ে চলে গেল। বলো শকটাসুরের উদ্ধার কি। এইভাবে দুষ্টের দমন করছেন ভগবান। পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য এসেছেন, আর দুষ্টদেরকে দমন করছেন। এরপর যশোমতী মা একদিন গোপালকে নিয়ে দোলা দিচ্ছেন। হঠাৎ করে সেই কোলের গোপাল প্রচন্ড ভারী হয়ে গেল। কোলের গোপাল এত ভারী হয়েছে, তো এখন যশোমতী মা চিন্তা করলেন যে এত ভারী হলো, কি হলো। তিনি কোল থেকে নামিয়ে দিলেন, নামিয়ে দিয়ে ভগবানের চরণে চিন্তা করছেন। সেই কোল থেকে নামিয়ে চিন্তা করছেন যে হে প্রভু, হে ঈশ্বর, হে নারায়ণ, তুমি আমার সন্তানকে রক্ষা করবে। জানি না আজকে কেন আমার সন্তান এত ভারী হয়ে গেল, তাকে আবার কে আক্রমণ করলো। তো ভগবানের কাছে মঙ্গল চিন্তা প্রার্থনা করে ওখানে কৃষ্ণকে রেখে দিয়ে গৃহের কাজে চলে গেলেন। আসলে কৃষ্ণ কেন নিজেকে এত ভারী করেছেন, শরীরটাকে এত কেন ভারী করেছেন? আসলে না, এক অসুরকে উদ্ধার করবেন। ভারী না হলে তো মা রেখে চলে যাবে না, মা যদি রেখে না যায় তো অসুর উদ্ধার হবে না। মায়ের কোলে থাকলে কি আর অসুর উদ্ধার হবে? তার জন্য মা চলে গেল, আর এক অসুর এলো। সেই অসুরের নাম হলো তৃণাবর্ত। তিনি কংসের ভৃত্য। এই তৃণাবর্ত অসুর, ইনি ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে এলেন। ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে এসে গোপালকে একা পেয়ে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। আর গোপাল তিনি তো বুঝতে পেরেছেন কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত অসুর, তাই ভগবান কি করলেন, তার গলদেশটা চেপে ধরলেন। এমন চেপে ধরলেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, তার শেষ নিঃশ্বাস ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তার গোবিন্দায় নমো নমঃ।
সেই তৃণাবর্ত তাকে উদ্ধার করে দিলেন। এইভাবে তৃণাবর্ত উদ্ধার হয়ে গেল। এখন এই তৃণাবর্ত কে ছিলেন? পাণ্ডু দেশে সশাক্র নামে এক রাজা ছিল। তিনি একদিন মহিষীগণকে সঙ্গে নিয়ে নর্মদা নদীর তটে বিহার করছেন, উন্মত্ত হয়ে বিহার করছেন, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে। তা এখন মহর্ষি দুর্বাসা সেই পথে যাচ্ছেন। দুর্বাসাকে দেখে অবশ্যই উচিত ছিল এই রাজার তাকে প্রণাম জানানো, কিন্তু তাকে প্রণাম জানায়নি। তাকে কোনরূপ সম্মান দেখায়নি। উন্মত্ত হয়ে বিহার করে যাচ্ছেন, কোনো লাজ লজ্জা সমস্ত ত্যাগ করেছেন। তো এর জন্য সেই দুর্বাসা ঋষি ক্রোধিত হলেন। তিনি অভিশাপ দিলেন, তুমি রাক্ষসে পরিণত হয়ে যাও। পরে রাজা চরণ ধরে অনেক অন্যায় বিনয় করলেন। তখন সেই দুর্বাসা ঋষি বললেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহের স্পর্শে তোমার মুক্তি ঘটবে। তখন সেই সশস্ত্র রাজা তিনি তৃণাবর্ত অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখন ভগবানের কৃপা স্পর্শে উদ্ধার হয়ে গেলেন। এইভাবে দিব্য লীলা চলছে। তা এখন সেই এইদিকে সেই নন্দরাজা আবারও বার্ষিক কর দেওয়ার জন্য সেই কংসের আলোয় গিয়েছেন বার্ষিক কর দেওয়ার জন্য। সেই কর দিতে গিয়ে সেখানে কর দেওয়া হয়েছে। তো কর দেওয়ার পর আবার যথারীতি সেই বসুদেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তো বসুদেবের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, বসুদেব তখন সেই সন্তানদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, সেই আমাদের সন্তানরা ভালো আছে তো? আচ্ছা বলো, সেই সন্তানের নাম কি রেখেছো? তারা নিশ্চয়ই বড় হয়েছে, তাদের এখন তো নিশ্চয়ই নামকরণ করা উচিত, তুমি কি নামকরণ করেছো? নন্দরাজা বলছেন যে আমি তো কোনো নামকরণ করিনি। এই কি, তুমি নামকরণ এখনো করেনি? তোমার তো নামকরণ করার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, তুমি যাও যাও, ফিরে যাও, শীঘ্র ফিরে গিয়ে এই নামকরণ করো। তো ফিরে গিয়েছেন উনি। আর এইদিকে বসুদেব গর্গাচার্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইনি যদুবংশের পুরোহিত গর্গাচার্যকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। গর্গাচার্য পৌঁছে গিয়েছেন নন্দ আলয়ে। গর্গ পুরোহিত রাজন যদুনাং সমুদাতপঃ ব্রজং জগমানন্দস্য বসুদেব প্রচোদিতা। বসুদেবের প্রেরণায় নন্দরাজার গৃহে গর্গাচার্য চলে এলেন। এখন নন্দরাজা সেই গর্গাচার্যকে সম্মান জানালেন, তাকে পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি নিবেদন করলেন, প্রণাম করলেন, যে খুব আনন্দিত হলেন এবং বলছেন যে কৃপা করে আপনি এসেছেন, আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। আপনার মতো মহাত্মা সাধু পুরোহিত আপনি যে এসেছেন, আমি খুব কৃতার্থ হয়েছি। আরও বেশি আমি আনন্দিত হব যদি আপনি কৃপা করে আমাদের এই দুটো ছেলের নামকরণ করেন। তাহলে আমি আরও বেশি খুশি হব। এখনো বলছে সেই গর্গাচার্য যে আমি যদি নামকরণ করি, আমি তো যদুবংশের পুরোহিত, আমি যদি এখন তোমার ছেলের নামকরণ করি তাহলে কংস বুঝবে যে নিশ্চয় এই সন্তান বসুদেবেরই সন্তান। কংস বুঝবে যে সন্তান বসুদেবেরই সন্তান, তাহলে কংসকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসবে। কি, যেহেতু আমি যদুবংশের পুরোহিত, তাই যদুবংশের সন্তান বলেই মনে করবে, বসুদেবের সন্তান বলে মনে করবে, তাই আমি নামকরণ করতে পারবো না। আচ্ছা প্রভু, আপনি একটা কাজ করুন, আপনি গোপনে নামকরণ করুন, গোয়াল ঘরে আর কেউ জানতে পারবে না, কোনো আড়ম্বর হবে না, আত্মীয়দেরকে পর্যন্ত ডাকবো না। বলে হ্যাঁ, এটা হওয়া সম্ভব। এখন সেই গোয়াল ঘরে নিভৃতে গোপনে নামকরণ হচ্ছে। আগে বড়র নামকরণ করতে হবে। রোহিণী মাতা কোলে নিয়ে বসে আছে, বড় ছেলে, মানে বসুদেবের এক পত্নী হলো রোহিণী। ওই পত্নী এখন সেই নন্দরাজার গৃহে আছে। বিশেষ কারণবশত নন্দরাজার গৃহে বসুদেব তার ওই রোহিণী পত্নীকে রেখেছেন ওখানে, বন্ধুর বাড়িতে। ওখানে সেই রোহিণীর সন্তান বড়, তার নামকরণ আগে হবে। গর্গাচার্য তার নামকরণ করছেন। অয়ং হি রোহিণী পুত্র রময়ন সুহৃদ গুণে আখ্যাসত রাম ইতি বরাধিকাদবলং বিদুঃ যদু নাম পৃথক ভবত সংকর্ষণ মুসন্ততঃ।
বলছেন ইনি হলেন রোহিণীর পুত্র, তাই এর নাম হবে রোহিণীয়। আবার বলছেন যে ইনি নিজের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিজ গুণে রমিত বা আনন্দ প্রদান করবেন, তাই এর নাম হবে রাম। এবং গায়ে প্রচণ্ড বল থাকবে, তাই এর আরেক নাম হবে বল। দুয়ে মিলে হলো বল রাম। বলো বলরাম ভগবান কি। এইভাবে বলরামের নামকরণ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন সেই ছোট ছেলেটি যশোমতীর কোলে যিনি রয়েছেন, বলছেন আসন বর্ণাশ্রয়স্য গৃহ্ণত নূত যুগং তনু শুক্ল রক্তস্ততাপিত ইদানীং কৃষ্ণতাঙ্গতঃ। বলছেন আর এই যে শ্যাম বর্ণের বালক, এই প্রত্যেক যুগেই শরীর ধারণ করে থাকে। পূর্ব যুগে এই শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং পীতবর্ণ তিনটি বর্ণ গ্রহণ করেছিল তিনটি যুগে, পূর্ব তিনটি যুগে। বর্তমানে কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করেছে, সুতরাং এর নাম হবে কৃষ্ণ। বলো কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কি। তোমার এই পুত্রটি পূর্বে কোনো সময় বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিল, সেই জন্য যারা এই রহস্য জানেন তারা একে শ্রীমান বাসুদেব বলে ডাকবেন। আসলে তো এই জন্মেই বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছে, এটা সকলে জানে না, নন্দরাজা জানে না, তাই বসুদেবের পুত্র বলে এর নাম হবে বাসুদেব। বলছেন তোমার এই পুত্রের আরো অনেক নাম রূপ আছে, এর যত গুণ এবং কর্ম আছে সেই অনুযায়ী এর ভিন্ন ভিন্ন নাম শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আমি সেইগুলি জানি, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না। এ তোমাদের সর্ববিধ কল্যাণ করবে, গোপগণের গোজাতির পরম আনন্দের কারণ হবে। এর সাহায্যে তোমরা সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে সহজেই রক্ষা পাবে। এইভাবে নামকরণ সংস্কার হয়ে গেল। এখন বিশ্রাম দিতে হবে। কি 10টা পেরিয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, এখানে আমরা পাঠের বিশ্রাম ঘোষণা করব। আর এরকম সুন্দর দিব্য লীলা ভগবানের আবারও ভগবান কৃপা করলে আবারও আমরা এরকম সাধু সঙ্গে বসে দিব্য ভগবানের এই লীলাগুলো শ্রবণ করতে পারবো। যত শ্রবণ করবেন ভগবানের লীলা, ততই শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা আপনার মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, ততই বেশি আনন্দ পাবেন। হ্যাঁ, তাই জন্য হরিকথা সমস্ত দুঃখ কষ্ট ক্লেশের পরিত্রাণ ঘটায় কি হরিকথা, ভগবানের কথা। এই কথা আমাদের শ্রবণ করতে হবে। তাই পূর্বেই বলেছিলাম যে হরিকথা শ্রবণের দ্বারা আমাদের আত্মিক কল্যাণ হতে পারে। আমাদের আত্মিক কল্যাণই হলো মূল কল্যাণ। এর দ্বারাই মনুষ্য জীবন সার্থক হবে, শুধু এই জড়জগতের না। জড়জগতে আপনি কি ভালো আছেন? যদ্যপি আমরা বলি এই জড়জগতের সুখ ভোগ করে ভালো আছি, কিন্তু না, ত্রিতাপ জ্বালা, এই যন্ত্রণা আপনাকে দগ্ধীভূত করছে, মৃত্যুর পর নরকে গতি। তার জন্য হরিকথা শ্রবণ করতে হবে, সাধু সঙ্গে আসতে হবে। তো আমাদের বড় সৌভাগ্য, এরকম সাধু সঙ্গের আয়োজন হয়েছিল। এই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে গৃহস্বামী সুন্দর করে আয়োজন করেছেন, আপনাদেরকে আহ্বান করেছেন, ভগবানের অধরামৃত প্রসাদের আয়োজন করেছেন। সুতরাং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সেই গৃহস্বামী তথা গৃহের পরিবার পরিজন সদস্য যারা আছেন সকলেই সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, সুন্দর করে তারা যেন ভগবানের চরণে তাদের মন প্রাণ সমর্পিত হয়, ভগবানকে যেন স্মরণ করতে পারে, ভগবানের চরণে যেন শরণাগত হতে পারে। সংসার থাকবে, সংসারে সব আনন্দের মাঝেও যেন ভগবানকে ভুলে না যায়, ভগবানের কৃপা যেন লাভ করে, মঙ্গলময়ের কৃপায় তাদের মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক, এই প্রার্থনা। সেই সঙ্গে সঙ্গে যারা আপনারা এতক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করছিলেন, আপনাদের সকলের জন্য সেই ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই। আপনারাও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এইভাবে ভগবানের কৃপা লাভ করুন, সাধু সঙ্গে আসুন, কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করুন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনারা সকলে মিলে আমার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানান। এইভাবেই আমি যেন ভগবানের কথা শেষের দিন পর্যন্ত বলতে পারি। এই কথা বলে আজকের মতো এখানে হরিকথা বিশ্রাম ঘোষণা করছি। শ্রী গুরু নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি বল। আচ্ছা, প্রস্তুত হয়ে যান। এখন এই অবসরে হ্যাঁ রেডি হয়ে যান। এখন একটু জামাই ষষ্ঠীর কথা বলে নিই। এখন জামাই ষষ্ঠীর একটা পর্ব চলছে। গতকাল জামাই ষষ্ঠী ছিল, আজকেও তার রেস চলছে। রাস্তাঘাটে তো দেখছি কম উপদ্রব হচ্ছে না, খুব। তা এখন যাই হোক, এই জামাই ষষ্ঠীর বিশেষ একটু তাৎপর্য আমাদের
শাস্ত্রীয় তাৎপর্য একটু জেনে রাখা উচিত। তো এই জামাই ষষ্ঠীর শাস্ত্রীয় তাৎপর্য কি না, পূর্বে প্রাচীনকালে নিয়ম ছিল যে যখন বিবাহ হতো, এই বিবাহের পর যতক্ষণ না সন্তান হয় ততক্ষণ সে বাবার বাড়িতে আসতে পারবে না। যতক্ষণ না তাদের সন্তান না হয় ততক্ষণ বাবার বাড়িতে আসতে পারবে না, এটাই নিয়ম ছিল। নিয়মটা খুব কঠিন, খুব কঠোর নিয়ম ছিল। তো চিন্তা করলেন যে কঠোর নিয়ম, তাহলে এই নিয়মটাকে একটু সহজ করতে হবে, এত কঠোর নিয়ম রাখলে হবে না। আর সন্তান নেব বললেই কি সন্তান হবে? ভগবানের কৃপা না থাকলে, তোমার সৌভাগ্য ভালো না হলে কি আর সন্তান হবে? তো এই জন্য তো সন্তান নিতে গেলে কার পূজার্চনা করতে হয়? ষষ্ঠী দেবীর পূজার্চনা করতে হয়, তাই না? সন্তানের সুখের কথা, সন্তান যাতে হয় এবং সন্তান যাতে সুখে থাকে, সেজন্য ষষ্ঠী দেবীর আরাধনা হয় না? তো এই জন্য এখন নিয়মটাকে সমাজে একটু সহজ করা হলো। কি বিধান দেওয়া হলো? যে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পিতৃগৃহে একটা উৎসবের আয়োজন করা হবে। কি উৎসব? না, ষষ্ঠী দেবীর পুজো। এই পুজো উপলক্ষে মেয়ে জামাইকে ডাকা হবে পুজো উপলক্ষে। তো যেহেতু ওই সন্তান না হলে আসতে পারে না, এর জন্য মনে কষ্ট ছিল, তো এই পুজো উপলক্ষে আসবে। তো পুজো উপলক্ষে এলে তাহলে দেখা হবে, সাক্ষাৎ হবে। তাহলে এইটাকে সহজ করার জন্য তাহলে ওই পুজো উপলক্ষে আসতে পারবে। আর পুজোটা কেন করা হচ্ছে? এইটা ভেবেই পুজোটা হচ্ছে যে যাতে আমার মেয়ের যে সন্তান হয়নি, যত খুব তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই যেন সন্তান হয়, এই কামনা করে মা ওই পুজোর আয়োজন করবেন। এই পুজোতে সেই শাশুড়ি মা, তাকেই ব্রতী থাকতে হবে, তিনি এই পুজোর আয়োজনটা করবেন, মেয়ে জামাইকে আহ্বান করবেন। তাতে করে মেয়ে জামাই আসবে, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, দেখা হবে, মেয়ে জামাই এলে আনন্দ। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠী দেবীর আরাধনা করে মেয়ের জন্য এই প্রার্থনা করা হবে ষষ্ঠী দেবীর কাছে, যেন খুব তাড়াতাড়ি সন্তান লাভ করতে পারে। তা এই জন্যই কিন্তু জামাই ষষ্ঠীর বিধান। ওই দিন জামাইকে বিশেষভাবে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া হবে, চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হবে, হ্যাঁ, আর ষষ্ঠী দেবীকে দেওয়া সেই পূজার্চনার প্রসাদ দেওয়া হবে। তখন কি প্রসাদ দিয়ে জামাই ষষ্ঠী হয়? প্রসাদ দিয়ে জামাই ষষ্ঠী হয় না। কিন্তু জামাই ষষ্ঠীর বিশেষ তাৎপর্য বলছে ওই দিনে ষষ্ঠী দেবীর পূজার্চনা হবে, সেই প্রসাদ দেওয়া হবে, এই তাৎপর্য নিয়েই জামাই ষষ্ঠী। কিন্তু আমরা ষষ্ঠী দেবীর পুজো ওইসব ভুলে গিয়েছি, হ্যাঁ, ভুলে গিয়ে সেই দিন প্রসাদ ভুলে যাও, প্রসাদ চলবে না। এই সমস্ত জড়জাগতিক বস্তু দিয়ে জামাই ষষ্ঠী, এতে কি কল্যাণ হবে? আমি জড়জগতের কথা বলতে চাই না, ব্যাসপীঠে বসে এই সমস্ত কথা বলতে চাই না, তবুও বলতে হয়। এই সমস্ত জড়জগতিক আহার্য দ্রব্য দিয়ে এই যে জামাই ষষ্ঠী, এতে কি কল্যাণ হবে মেয়ে জামাইয়ের? কতগুলো প্রাণ হত্যা করে, এই দ্বারা কখনোই মঙ্গল হবে না, কল্যাণ হবে না। তাহলে জামাই ষষ্ঠীর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে জামাই ষষ্ঠী করতে হবে। এই হলো জামাই ষষ্ঠীর তাৎপর্য। আর একটি বিশেষ কিংবদন্তি গাথা আছে, মানে কথা, প্রচলিত একটা কথা আছে যে এক সময় এক রমণী, প্রাচীনকালে এক রমণী, তিনি কি করতেন না, আহার্য তার গৃহে প্রস্তুত করা আহার্য গোপনে নিজে সেবা করে নিতেন। সেবা করে নিয়ে যখন বলতো ঘরের সবাই যে খাওয়ার কোথা গেল, তখন সে মিথ্যা মিথ্যা বলতো যে বিড়াল খেয়ে চলে গিয়েছে। তো বিড়াল কে? ষষ্ঠী দেবীর বাহন হলো বিড়াল। তো বিড়ালের নামে দোষ চাপিয়ে দিত। এক সময় ষষ্ঠী দেবী এতে খুব রেগে গেলেন, আমার বাহনের নামে এরকম দোষ, মিথ্যা দোষ। এর জন্য ষষ্ঠী দেবী তিনি কি করলেন, ওই সন্তানটাকে মেরে ফেললেন। সন্তানটাকে মেরে ফেলেছেন, তার জন্য ওই রমণীর খুব কষ্ট হচ্ছে, সন্তান মরে গিয়েছে। এখন ষষ্ঠী দেবী তিনি একটি ভিখারি বয়স্ক মহিলা বুড়ির এক ছদ্মবেশে এসে গেলেন। এসে গিয়ে তাকে
সমস্ত সেই পাপের কথা স্মরণ করে দিচ্ছেন যে তুমি অনেক পাপ করেছো, তুমি আহার্য দ্রব্য যা কিছু ঘরে সকলকে না দিয়ে নিজে সেবা করে মিথ্যা মিথ্যা বিড়ালের নামে দোষ দিয়েছো, এই সমস্ত অপরাধে তোমার সন্তান মারা গিয়েছে, এগুলো ঠিক হয়নি। এই সমস্ত অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং নিজের আসল রূপ ওখানে প্রকাশ করলেন ষষ্ঠী দেবী। তখন সেই রমণী তিনি ষষ্ঠী দেবীর চরণে শরণাগত হলেন, তিনি তার অপরাধ স্বীকার করলেন, আর ষষ্ঠী দেবীর কৃপায় তার সন্তান আবার জীবিত হয়ে গেল। এখন সন্তান জীবিত হলো, কিন্তু এখন ওই অপবাদটা রটে গিয়েছিল, ওই অপবাদ রটে গিয়েছিল যে ওই মিথ্যা কথা বলে বলে সমস্ত বিড়ালের নামে মিথ্যা দোষ দিয়েছে, এর জন্য সমাজ তাকে ঠিক মেনে নিল না। তাই সমাজ যাতে তাকে মেনে নেয় তার জন্য একটা নতুন বিধান দেওয়া হলো, কি না জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ওই ষষ্ঠী তিথিতে কি হবে না, সমাজ তাকে এই বিধান দিল যে আজ থেকে আমরা মেনে নিলাম তুমি পিতৃগৃহ যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তুমি পিতৃগৃহে যেতে পারবে না, এখন থেকে অনুমতি দেওয়া হলো আজকে তুমি পিতৃগৃহে যেতে পারবে, জামাইকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃগৃহে যেতে পারবে। তো সে জামাইকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃগৃহে গেল। তো ওই ষষ্ঠীর দিনে গিয়েছিল পিতৃগৃহে, তার জন্য সেই থেকেই জামাই ষষ্ঠীর প্রচলন শুরু হয়ে গেল। এটা হলো একটা কিংবদন্তি, একটা গাথা প্রচলিত, কিন্তু মূল তাৎপর্য হলো ওই যে কথা বললাম যে ষষ্ঠী দেবীর আরাধনা করে জামাই ষষ্ঠীর আয়োজন করতে হয়। তো এইভাবে করলেই প্রকৃত তাৎপর্য উন্মোচিত হবে, প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। এখন আসুন আমরা একটু ভাগবতের পাঠের অন্তের কীর্তন, সেই সঙ্গে একটু হরিনামের আশ্রয় নিয়ে এই মহতীয় হরিকথার বিশ্রাম ঘোষণা করব। হরে কৃষ্ণ, জয় রাধে। সেবা সেবা বনমালী পাত্র অতি সত্তর একটু নাম যজ্ঞে এসো, পাঠের গান শেষ করবো।